تو آج کا سیشن کا پھر میں آغاز کرتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سلسلے وار ٹاپک ہے وہ پچھلے اتوار کا جو ٹاپک ہے اسی کا تسلسل ہے کہ مسلمان کیوں اسلامی معاشرت اور قرآنی نظام قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ تو آج کا جو بیسیکلی سیشن ہے اس میں ہم جو وجوہات ہم نے پچھلے سیشن میں بھی شیئر کی تھیں، ڈسکس کی تھیں، ان کو بھی تھوڑا سا سمرائز کروں گا دوبارہ سے تاکہ ریویژن بھی ہماری ہو جائے۔ اور اس میں آج جو ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے مزید اگلے پہلو کے اوپر کہ اب ہم نے جو صورتحال ہے اس میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک کون سا فارمولہ دیتا ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کامیاب ہوئے تھے۔ اور جو آیت مبارکہ اس سلسلے میں آج جو میں پیش کروں گا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ میں نے یہاں پہ کوٹ بھی کی ہوئی ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ایمان، اعمال صالحہ اور استخلاف الارض سے کیا مراد ہے۔ ٹاپک آج تھوڑا لمبا ہے تو میں کوشش کروں گا اس کو جو مقررہ ہمارا ٹائم ہے اس کے اندر سم اپ کرنے کا۔ ان کیس کچھ بات چیت اگر رہ بھی جائے گی تو پھر اس کو ہم اگلی اتوار کے اوپر لے دیں گے تاکہ زیادہ ہم برڈن نہیں کریں گے ایک ہی سیشن کے اوپر۔ تو اس کا جو آج میں بات کرنا چاہوں گا، پچھلے دو اتوار جو ہم نے بات چیت کی ہے تربیتی سیشنز کے اندر اس کو تھوڑی سی ریویژن کے ساتھ، اور اس کو میں سم اپ بھی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم جو میجر تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسلامی معاشرت اور ہمارے خطے کی جو تحریک ہے، اور جنرلی اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو جو تحریک اسلامی نفاذ یا اسلام کے نام پہ چلی ہیں ان میں جو ناکامی ہوئی ہے اس میں تین بڑی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا جو گول سیٹنگ ہے اس کی پرابلم نظر آئی ہے کہ غلبہ دین کا جو تصور ہمارے ہاں دیا جاتا ہے عام طور پر اسلامی نظام کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، اسلامی معاشرت کے حوالے سے، تو اس میں سورہ صافہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اس کو بیس بنایا جاتا ہے، جس کا ہمارے یہاں عمومی طور پر جو ترجمہ ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ یہ بھی مروجہ ترجمہ جو ہے ہمارا، میں نے اسے ہی کاپی کیا ہے۔ تو آیت جو ہے اس کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں، اور چونکہ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے وہ اس کے الفاظ کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے انسانوں کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے، وہ الفاظ کی صورت میں پیش ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا ضروری پوائنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو تھورولی جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی جو خوبصورتی ہے اور قرآن کا جتنا بھی میسج ہے، اللہ نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ ہم تک پہنچائے ہیں جو آج قرآن پاک کے اندر محفوظ ہیں، اور جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اس کے ذات کے اوپر ہے۔ کسی انسان کو اس کی حفاظت کی کوئی پریشانی نہیں یا کوئی اس طرح سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میسج ہم تک پہنچا ہے انبیاء کے تھرو، رسولوں کے تھرو ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس میں ہم جو الفاظ ہیں ان پہ غور نہیں کر رہے پراپرلی۔ جیسے یہ آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا بھی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اس کا جو ترجمہ ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، چاہے وہ مشرکین پر برا ہی کیوں نہ گزرے۔ تو یہی ترجمہ بہت سارے علماء کرام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جتنی بھی تحریک چلتی ہیں وہ غلبہ دین کا تصور لے کے چلتی ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو غالب کرنا ہے دوسرے نظاموں کے اوپر یا دوسرے ادیان کے اوپر۔ جبکہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بڑا غور طلب ہے کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، کہ اس دین کا باقی ادیان کے اوپر اظہار ہو جائے، وہ مظہر بن کر پیش ہو جائے۔ تو اس کی مثال دینے کے لیے میں سمپل ورڈز کے اندر یہ بات ہی کہوں گا کہ جیسے میراتھن ہوتی ہے یا کوئی بھی ریس ہوتی ہے تو اس میں اگر 15 یا 20 ایتھلیٹس شرکت کرتے ہیں تو اس کا جو فاتحہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے فاتح بنتا ہے۔ وہ اپنی فٹنس کا، اپنی اسٹریٹجی کا، اپنے جو محنت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ باقی جتنے بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں اس دوڑ میں حصہ لینے والے ان سے بہتر پرفارم کرتے ہیں، اور بہتر پرفارمنس کے طور پر وہ اپنی برتری ان پہ ثابت کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اظہار ہوتا ہے،
और वो उन सलाहियतों का मज़हर बनता है, जिनको वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त के साथ-साथ अपने अंदर ग्रो करता है। तो यही चीज़ है अल्लाह ने जो फ़रमाया कि मैंने रसूलों के ऊपर या अपने रसूल के ऊपर रिसालत की या उन पे उनके साथ उनके लिए भेजा है, बिलहुदा हदायत दी, वो दीनिल हक़ की और उन्हें दीन हक़ जो है ना वो अता फ़रमाया है। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि उस दीन हक़ का जो है तमाम अदयान के ऊपर उसकी बरतरी नज़र आए हमें, उसका मज़हर बन जाए वो। और उसके लिए हमें दूसरे अदयान को ना नीचे करना है, ना उसको फ़ॉलो करना है, ना उनसे हमारी कोई अदावत है। ठीक? तो सिंपल सा एक अल्लाह ताला ने फ़ॉर्मूला दिया है कि जो दीन आपको मिला है या हमें मिला है, दीन हक़ और हदायत हमें अल्लाह के रसूलों के, अंबिया के ज़रिए से जो मिली है, उसको हमने मज़हर बन के पेश करना है या उसकी बरतरी साबित करनी है, ना कि उसका किसी दूसरे दीन या दूसरे लोगों के साथ कोई उसको गलबा करना है, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नाफ़िज़ करना है। तो ये बेसिकली वो गलत गोल सेटिंग है जो हमारे यहाँ अमूमी तौर पर हुई, जिसका शिकार तहरीक हो गई माज़ी में भी, और करंटली भी हम देखते हैं कि अमूमी जो तसव्वुर है वो ग़ल्बा दीन का है, ताकि दीन को ज़बरदस्ती लोगों पे मुसल्लत करके मुआशरों को दीनी बना दिया जाए। इसीलिए हम दीन के करीब आने की बजाय, अल्लाह की हिदायत के करीब आने की बजाय हमारे मुआशरे, दुनिया भर में मुसलमान अमूमी तौर पर आप देखेंगे अक्सरियत जो है वो पस्ती और ज़िल्लत का शिकार है। तो ये जो सबसे पहली गलती जो हमने की है, उसको अब सुधारने का एक ही तरीका है कि हम अपनी गोल सेटिंग दुरुस्त करें और दीन का जो अमली तकाज़ा है वो हम उसको अपनाएँ। और दूसरी जो गलती है वो उसके अमली तकाज़ों के हवाले से, कि जो अमली तकाज़ा अल्लाह ताला पेश करता है कुरान पाक के अंदर, सूरह नूर आयत नंबर 55 जो हम बारहा पेश कर चुके हैं, कि ईमान और अमाल सालिहा का जो कुरानी तालीमात पे मबनी फ़हम है, एतकाज़ों से ज़ा इल्मी है, वो हमारी दूसरी बड़ी रुकावट है कि हमारा थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है थ्योरी की, वो हमें उस तरह से नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए। उसके जो अमली तकाज़े हैं वो हमें नहीं समझ आ रहे, या हम नहीं उसको ढूँढ पा रहे कुरान पाक के अंदर से जैसे कि वो होने चाहिए। और उसका नतीजा क्या होता है कि जितनी भी तहरीक और जमातें बनती हैं, वो गैर कुरानी बुनियादों पे इस पैगाम को आगे लेके चलती हैं, इस मिशन को आगे लेके चलती हैं, और इवेंचुअली वो नाकामी का शिकार हो जाती हैं। क्योंकि दुनिया में हमने देखा कि 2 ही कानून चलते हैं। एक अल्लाह ताला ने फ़ितरी कानून पैदा किया है, जो कानून फ़ितरत के साथ जुड़ा हुआ है, और एक अल्लाह ताला ने शऊरी कानून पैदा किया या बनाया, जो कि अल्लाह ताला ने अपनी वही के साथ जोड़ा, कि वही का ताल्लुक ही इंसान के शऊर के साथ है, कि इंसान अपने शऊर को कितना ट्रेन करता है। जिसकी मिसाल मैंने लास्ट टाइम भी दी कि आग के अंदर हाथ जलाने की जो सलाहियत है, वो उस इंसान का आ जाएगी जो फ़ितरी तौर पर अपना हाथ बगैर किसी हिफाज़त के उसके अंदर डालेगा, उसका हाथ जल जाएगा। ये कानून फ़ितरत है। अब जो शऊरी कानून है अल्लाह का, वो ये है कि जो अपने हाथ को हिफ़ाज़त करेगा और उस हिफ़ाज़त के तमाम तकाज़े पूरे करके अपने आप को फायर प्रूफ करेगा, उसको आग नहीं जला सकती। तो ये शऊरी कानून है जो हमें फ़ितरत के अंदर ही मिलता है, लेकिन उसको हमने शऊर के साथ एक्सप्लोर करना होता है। वो फ़ितरी कानून जो है वो शऊर के साथ एक्सप्लोर करके हमने फ़ितरी कवानीन के ऊपर गलबा पाना होता है। तो ये जो गलबा हम नहीं पाते फ़ितरत की चीज़ों के ऊपर, या उनके उनका नॉलेज लेके हम उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कुरान इसको तस्ख़ीर-ए-कायनात कहता है कि हम तस्ख़ीर-ए-कायनात नहीं करते, तो हम पीछे रह जाते हैं। और दीन का मज़हर जो है बनने के लिए हमें तस्ख़ीर-ए-कायनात करना भी ज़रूरी है, और कायनात के शऊरी कवानीन को समझना भी ज़रूरी है। तो इसके ऊपर आज मैं थोड़ी-सी मज़ीद रोशनी भी डालूँगा, और जो आयत हमने पेश की है, उसको भी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन करूँगा। और इस चीज़ को हमें समझना होगा कि सबसे जो पहली चीज़ है कि जो नाकामी है उसको कामयाबी में बदलने का जो तरीका है, उसका पहला कदम है दुरुस्त मकासद और नताइज की दुरुस्त निशानदेही, और उनको मुतय्यन हमने करना है कुरान पाक की रोशनी में, वो दुरुस्त होना चाहिए। और कुरान का तकाज़ा ग़ल्ब-ए दीन नहीं है। ठीक है, ये कुरान का लफ़्ज़ है गलबा, अरबी का लफ़्ज़ है गलबा, जो कि कुरान पाक में गलबा दीन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान पाक में दीन के लिए, इसके इज़हार के लिए, मुआशरों की तश्कील के लिए इज़हार दीन या मज़हर दीन का लफ़्ज़ यूज़ हुआ है, कि दीन हक़ जो है उसको मुआशरे के अंदर हमें अपने अमाल के ज़रिए से बेहतर और बरतर साबित करना होगा, और दूसरे जो अदयान है वो खुद ब खुद इसके आगे अपनी जो बरतरी है वो खो देंगे। उसकी शर्त क्या है? वो दूसरा कदम मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसकी शर्त ये है कि थ्योरी जो है हमारी वो दुरुस्त होनी चाहिए। थ्योरी से मुराद ये नहीं है कि हम कुरान की अपनी-अपनी तफ़ासीर करें, बल्कि कुरान के जो अल्फ़ाज़ हैं हम उनके अंदर जो राज़ छुपे हैं उनको एक्सप्लोर करें कि ईमान और अमाल सालिहा का आपस में क्या ताल्लुक है, उसका फ़हम
हकीकी मानों में क्या होगा? अमली दुनिया में हमारे लिए ईमान और अमाल सालिहा कैसे काम करेंगे? ठीक है? तो उससे हमें क्या मिलेगा? इनफरादी किरदार साज़ी और हमारी सलाहियतों में इज़ाफ़ा होना चाहिए। वो कैसे होगा या क्यों होना चाहिए, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और जो तीसरा कदम हमारा बनता है, दूसरे कदम के बाद, कि जो हमने अमली काविश करनी है, वो उन लोगों के ज़रिए होगी जो ईमान और अमाल सालिहा करने वाले लोगों पर मुश्तमिल होके इज्तमाइयत कायम करेंगे। वो लोग मिलके जब अमली काविश करते हैं, तो फिर वो कुरान के जो नताइज है, बताए गए नताइज हैं, वो पैदा हो जाते हैं, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह नूर में और जगहों पे भी वादा फरमाया है। तो आज जो बात करने का मकसद है कि हमने पहला कदम उठाया है। हमने आप लोगों के सामने एक बात रखी कि हम ग़लबे दीन के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि हम इज़हारे दीन के लिए काम करेंगे और उसके लिए हमें खुद को अमली तौर पर कुरान पाक के तकाज़ों के साथ हम आहंग करना होगा, जिसके लिए जो थ्योरी का सिलसिला है, जिसको हम ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की सूरत में भी लेकर आ रहे हैं, उसको हमने प्लान किया, उसके ऊपर काम कर लिया हुआ है, प्लानिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है। और उसका अब जो है अमली जो कदम है वो यकम रमज़ान से टारगेट है कि यकम रमज़ान से हम उसके ऊपर अमली काम जो है शुरू करके आप सब अहबाब के सामने पेश कर दें। और उसमें हम लेक्चर्स नहीं देने जा रहे या जैसे दरस हो रहे हैं आम तौर पर मुआशरे के अंदर, वो दुरूस का वो सिलसिला नहीं, बल्कि अप्लाइड जो स्टडी है कुरान पाक की, के हमने कुरान पाक के जो कवानीन है उनसे अपनी ज़िंदगियों में कैसे बेहतरी पैदा करनी है। उससे हासिल क्या होगा कि हम इनफरादी तौर पर बेहतर इंसान बन जाएँगे, हम इनफरादी तौर पर बेहतर सलाहियतों के मालिक बन जाएँगे, हम इनफरादी तौर पर जो अल्लाह के वादे हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाएँगे। और जो तीसरा कदम होगा सबसे अहम, कि जो हम मिल के काम करना चाहते हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए, जिसको कुरान इस्तिख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ कहता है, उसके लिए हमें पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट स्टेप्स किस तरह से उठाने हैं, किस किस्म की सलाहियतें मौजूद हैं, किस किस्म के हम इंसान बन चुके हुए हैं, किस किस्म का हमारा किरदार है और हम किस स्पीड के साथ या किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत हासिल कर चुके हुए हैं। तो ये जब 3 जो स्टेप्स हैं ये हम आहंग नहीं होंगे तो हम भी नताइज नहीं दे सकेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी दोस्त के ज़हन के अंदर अगर ग़ल्बे दीन है, अगर ज़बरदस्ती ताकत का हसूल है, ज़बरदस्ती किसी के साथ तसादुम का नज़रिया है, तो वो इस चीज़ के लिए मतलब हमारे साथ फिर अलग से भी बात कर सकता है कि कुरान पाक की रोशनी में जो चीज़ें समझ आई हैं, जो आयत पेश की गई है आपके सामने, वहाँ जो लफ्ज़ मौजूद है उसको आप भी सर्च करें। हमने भी अपने इसके ऊपर बहुत गहरी तहकीक करने के बाद ये सारे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी दोस्त के साथ कि उसने हमारी बात को मानना है या हरफ़ आखिर समझना है, बल्कि अगर हम कहीं पे गलत हैं तो आप लोग हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। लेकिन उसका तकाज़ा ये नहीं है कि किसी और उल आलिम ने क्या कहा है इस बारे में, अल्लामा इकबाल क्या कह गए हैं, कोई फलाना फ़िलॉसफ़र क्या कह गया है, फलानी जो तहरीक थी उसने क्या किया, बल्कि हमारा जो कदर मुश्तरक है आपस में वो कुरान और अल्लाह की वही है। इसको अगर मैंने किसी इंसान से सीखा है तो वो उसका मुझ पे एहसान है, लेकिन वो इस एहसान का बदला मुझे इस तरह नहीं देना चाहिए कि मैं उस इंसान की हर बात को हरफ़ आखिर समझ के आँखें बंद करके मानूँ। बल्कि जिस इंसान ने भी मुझे कुरान से जोड़ा है, उसने मुझे ये भी बताया है कि कुरान मुझे मेरी सोच रखने का भी हक देता है और वहाँ तक हक देता है जहाँ तक वो कुरान के तकाज़ों के मुताबिक हो। तो इस चीज़ को हमने म्यूचुअली डिस्कस करके जब समझा है कि कुरान का जो अमली तकाज़ा है वो अमली मुतालबा है, वो इज़हारे दीन का है, वो ग़ल्बे दीन का नहीं है। तो इस चीज़ को जो दोस्त नहीं क्लियर कर पाते अपने ज़हनों से, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस आयत के ऊपर हरफ-ब-हरफ जाके गौर-व-फ़िक्र करें और इसके बारे में बात करें। अगर किसी को कोई अबहाम है, हमारी साइड से अगर किसी को कोई गलती नज़र आ रही है, तो आप लोग ज़रूर पेश करें कि हम कहाँ पे गलत हैं और कैसे उसकी दुरुस्तगी हो सकती है। तो अभी जो हमने अपने जो इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग की है, इसके डीपली जाके समझने की कोशिश की है, उसके मुताबिक 3 स्टेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि सबसे पहले गोल सेटिंग जो हमने की है, वो इज़हारे दीन की है। उसके बाद थ्योरी का दुरुस्त फ़हम है कि हमारे पास जो कुरानिक कवानीन हैं, उनको हमने बतौर फ़ॉर्मूला समझना है। ठीक है? जैसे 2 जमा 2 को हमने 4 समझा, इसी तरह जो अल्लाह के वादे हैं, उनकी भी साइंस समझनी है कि वो कैसे पूरे हो रहे हैं। और फिर उसके लिए अमली काविश होगी, जब हमारी थ्योरी ठीक होगी, हमारे लोगों की किरदार साज़ी या हमारे लोगों की डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट उसके मुताबिक होगी, तो अगला कदम फिर अमली जद्दोजहद का होगा कि कैसे हम मुआशरों में मज़ीद बेहतरी लेकर आ सकते हैं।
इस सिलसिले में हमें यह देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाब की कामयाबी का क्या राज था और क्या क्या कुलिया था वो जो उन्होंने अपनाया। इससे पहले कि मैं इन आयात के ऊपर बात करूं जो कि यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो हमें सबसे पहले उनकी कामयाबी को भी समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने वो मुआशरे पैदा किए जहाँ पे इंसान इंसानियत के साथ जुड़ा और इंसानियत और इंसानों ने मिल के खुशहाली का सफ़र तय किया। वहाँ पे इनोवेशंस का ज़ोर नहीं था कि इंसान ने कितनी साइंटिफिक तरक्की की, बल्कि वहाँ पे ज़ोर इस चीज़ का था कि इंसानी ज़ात की कितनी तरक्की हो रही है और उसके लिए कायनात के जो कवानीन है, उसको हमें कितना एक्सप्लोर मज़ीद करना पड़ रहा है। उसमें हर तरह की साइंस भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन उसका नतीजा मतलब अल्लाह ताला हमें मंज़िल ये नहीं बता रहा कि हमने कोई बहुत बड़ी साइंसी इनोवेशंस करके ही मुआशरे पैदा करने हैं, बल्कि मुआशरे पैदा होंगे तो ऑटोमैटिकली उन मुआशरों में ये जान होगी, ये उनके अंदर स्ट्रेंथ होगी कि वो इनोवेटिव भी होंगे। वो प्रोग्रेसिव भी होंगे, तरक्की पसंद भी होंगे और उसमें जिद्दत भी होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि पहले जिद्दत लेकर आएँगे तो बाद में मुआशरे बनेंगे, तो ये लाज़मी नहीं है। ठीक है? तो ये कोई इंसान इनफ़रादी तौर पर जिद्दत लेकर आना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन अंबिया किराम ने जो काम की उन्होंने सबसे पहले मुआशरों की बेहतरी का काम किया और फिर लोगों के अंदर जो स्किल्स डेवलप हुए उसके साथ लोगों ने जिद्दत भी हासिल की। ठीक है? कोई वही की तालीम हमें जिद्दत से भी नहीं रोकती और तरक्की से भी नहीं रोकती। लेकिन उसकी बुनियाद पहले क्या होगी कि पहले मुआशरे जो है वो इंसान दोस्त मुआशरे बने और उनमें फिर इंसान जो जिद्दत करेगा उसको इंसानियत के लिए वक्फ कर देगा। उसकी मिसाल मैं आगे चल के दूँगा। तो अभी जो मैं आपके सामने आयत पेश कर रहा हूँ कि अंबिया किराम की जो कामयाबी थी उसके लिए दुआए इब्राहिमी एक पेश कर रहा हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 129 में है, जिसका मैं तर्जुमा करके आपके सामने पेश करूँगा कि ए हमारे रब, हमारे दरमियान या इनके दरमियान एक रसूल भेज, उन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत फरमाए, यतलू अलैहिम आयाती का, और उन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए, यानी व युअल्लिमुहुमुल किताब जिसको हम कहते हैं, वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, और उन्हें उस चीज़ों की हिकमत दे जिसको हमारे यहाँ पाकीज़ा करना कहा जाता है, तज़किया करना कहा जाता है। तो उस वो हिकमत के साथ जुड़ी हैं। अच्छा, इसमें थोड़े-से जो अल्फ़ाज़ हैं, अब जो मुरवजा तर्जुमा वो मैं पेश किया है, लेकिन उसको भी मैंने थोड़ा-सा अपने अल्फ़ाज़ में किया है। जो ये कुरानी के अल्फ़ाज़ हैं, मैं इसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जो आयत है, सूरह जुमा की आयत नंबर 2, ये मैं पेश करूँगा क्योंकि ये वो आयत है जो अल्लाह ने कहा कि अपने तौर पर अल्लाह ने कहा कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, कि वो अल्लाह है जिसने उम्मिय्यीन में उन्हीं में से रसूल भेजा। वो क्या करता था कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि इसमें अल्लाह ताला ने वो तरतीब चेंज कर दिया, जो ऊपर दुआए इब्राहिमी थी उसकी तरतीब और थी। आप गौर करें, वहाँ यतलू अलैहिम आयाति का है, फिर युअल्लिमुहुमुल किताब है, फिर हिकमत है, फिर युज़क्कीहिम है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, फिर आता है व युज़क्कीहिम, फिर व युअल्लिमुहुमुल किताब, और आखिरत में वल हिकमा। और इसी तरह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 है, ये भी अल्लाह ने अपने साथ मंसूब किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि अल्लाह ने मोमिनीन पर जो एहसान किया, एक नेमत दी है उन्हें, वो नेमत क्या है कि उन पे रसूल की बासत फरमाई है, जो उनके ऊपर फिर वही बात है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि यहाँ पे अल्लाह ने वही तरतीब पेश की जो सूरह जुमा में पेश की। अल्फाज वही हैं जो दुआए इब्राहिमी के हैं, लेकिन यहाँ पे तरतीब बदल गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये दुआए इब्राहिमी भी अपनी जगह बहुत जो है वैल्यूएबल है, और उसी दुआ को अल्लाह ने अपने जो कबूल किया या उसके नतीजे में रसूल भेजे हैं, उसमें अल्लाह ने वही बात की, लेकिन उसकी तरतीब चेंज कर दी कि जो रसूल आएँगे, एक तो वो उम्मियीन में से हुई होंगे। उम्मियीन में मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थे, लेकिन उसका मतलब ये है कि उन लोगों को वो चीज़ बता रहे थे जो उनको नहीं पता थी। ठीक है? जैसे मुझे अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे फ़ल्कियात का इल्म नहीं आता, तो मैं फ़ल्कियात के इल्म में अनपढ़ हूँ, चाहे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं उस इल्म के लिए अनपढ़ हूँ, जिसके लिए मुझसे कोई बात कर रहा है। तो जो नबियों पे, जो रसूलों पे अल्लाह वही करते थे, वो बात होती थी जो उस वक़्त ज़मीन के ऊपर या उन लोगों के अंदर वो बात मौजूद नहीं होती थी, तो इसलिए उन्हें उम्मियीन कहा जाता था। इवन के नबी करीम को भी पहले उम्मी कह के मुखातिब किया गया। कि उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था जो उनको दी गई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अनपढ़ थे, या लाज़मी मतलब ये नहीं वो अनपढ़ होंगे।
بلکہ جو علم دیا جا رہا ہے اس چیز کا انہیں علم نہیں ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہے، اس سے علم ہے جو ان کو علم دیا گیا۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رسول بھیجتا ہوں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، جن کے پاس وہی کا نالج نہیں ہوتا، انہی میں سے رسول آتا ہے جس کو وہ علم ملتا ہے، جس کو ہم وہی کا علم کہتے ہیں۔ پھر ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ وہ ان آیات کو، ان نشانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تلاوت کر کے، یعنی مسلسل پڑھ کے یا مسلسل پیش کر کے ان کے ساتھ ان کے مقاصد کو جوڑ کے بتاتے ہیں، تاکہ اس کا جو ایک ربط ہے وہ قائم ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے وحی کی ہے تو کیا وحی کی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا حاصل کیا ہوگا، یتلو علیہم آیاتی ہی کا حاصل یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ لوگ وہ بن جائیں جو ان آیات میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ایکٹ کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اور وہ بن جائیں اپنے آپ کا تزکیہ کر کے، اپنی ذات کا تزکیہ کر کے وہ بن جائیں جو ان پہ پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی جو شروع میں تھیوری دی جا رہی ہے اس کو اینڈ پہ نتیجے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے جو تلاوت کی جا رہی ہے، جو میسج پیش کیا جا رہا ہے، اب اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو آپ نے وہ بننا بھی ہے، یہ آپ کا تزکیہ، یہ ہمارا تزکیہ ہوگا۔ اور اس میں جو تھرڈ سٹیپ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ ہوگا کیسے، مطلب کنورژن ہوگی کیسے تھیوری، اور اس کا نتیجہ نکلے گا کیسے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضروری یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب، جو قوانین دیے جا رہے ہیں، مطلب کتاب کا مطلب صرف کتاب ہی نہیں بلکہ قوانین بھی ہیں، قانون بھی ہے، کہ جو قانون دیا جا رہا ہے اس کا علم جو رسول ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، وہ اس کا علم بھی لوگوں کو دیں۔ علم سے مراد یہ نہیں کہ ان کو ڈگریاں بانٹے، بلکہ ان کو اس کا عملی طریقہ کار بتائے کہ یہ جو فارمولا پیش کیا جا رہا ہے، یعنی 2+2 یہ 4 کیوں ہے، یہ 4 کیسے ہوگا، یا 2 ضرب 2 4 کیسے ہوگا، یہ جو قوانین فطرت اللہ تعالیٰ یا شعوری قوانین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یا وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اس کا پھر جو عملی طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رسول ہی بتائیں گے انہیں، تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں۔ تو رسول بیسیکلی اپنی ذات کے اندر ایک درسگاہ کا مقام رکھتے ہیں۔ وہ درسگاہ کرتی کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے پیغام کے ساتھ جوڑتی ہے، تاکہ وہ نتیجہ پیدا کر سکیں لوگوں کی ذات کی تبدیلی کی صورت میں۔ وہ نتیجہ کیسے پیدا ہوگا، جب لوگوں کو عملی صورت پیش کی جائے گی کہ یہ جو قوانین ہیں ان پہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، اب آپ نے اس کا جو ماحول بنانا ہے وہ کیسے بنے گا، اور اس کی جو حکمت ہے، یعنی کہ اس کی جو دانائی ہے اور اس کا جو پروسیجر ہے، پروسیس ہے، کہ آج کے دور میں جس میں وہ نبی آتا تھا یا رسول آتا تھا، اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس قانون کے اوپر کیسے عمل ہوگا۔ یعنی اگر میں آج کی بات کروں تو پہلے یہ بارڈر سسٹم اس طرح سے موجود نہیں تھے، تو پاسپورٹ سسٹم بھی نہیں تھا اس طرح سے موجود۔ پہلے لوگ اور سفری دستاویز رکھتے ہوں گے یا اور طریقے سے سفر کرتے تھے، تو اس وقت جو رسول آتے تھے اگر وہ سفر سے متعلق کوئی ہدایت دینا چاہتے تھے تو وہ پاسپورٹ کا لفظ نہیں ان کے ہاں ہوتا تھا یا پاسپورٹ کی شکل نہیں ان کے ہاں ہوتی تھی۔ لیکن آج جو نبی یا رسول اگر کوئی آئے یا آتا تو وہ پاسپورٹ کو یوز کرنا بھی سکھاتا کہ ہمیں ابھی حکمت کے تحت پاسپورٹ کو یا مروجہ جو قوانین ہیں ان کے اندر ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ اپنی ذات کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی وہ حکمت ہے کہ جو ڈاکٹر نبض چیک کر کے یا حکیم ایک نبض چیک کر کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اب انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا چینجز کرنی ہے، اپنی عام روٹین کے اندر کس خوراک کو کم یا زیادہ کرنا ہے، کس دوائی کا فائدہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ تو اس دوائی کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے اپنی روٹین کے اندر ان کے سرکمسٹانسز، ان کے گھریلو، ان کے معاشی یا ان کے معاشرتی حالات کے پیش نظر وہ حکیم بتائے گا کہ یہ چیز اگر آپ گوشت کے ساتھ افورڈ نہیں کر سکتے کھانا، تو آج آپ کس چیز کے ساتھ وہ چیز کھا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نبیوں کا یا رسولوں کا معجزاتی کام ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو کسٹمائز سولوشن دیتے تھے، ان قوانین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے یا عمل درآمد کروانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے انہیں ملتے تھے۔ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک قانون سب کے اوپر ایک جیسے ہی فٹ کر دیتے تھے، بلکہ وہ ہر بندے کی پرسنل کیپیسٹی کے حساب سے انہیں بتاتے تھے کہ اب اس نے اس قانون کے تابع کیسے چلنا ہے۔ اور یہ کام آج کے دور میں جو ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کے لیے ہمیں درس گاہوں کی ضرورت ہے، ہمیں تربیت گاہوں کی ضرورت ہے
ताकि वहां पे मुख्तलिफ लोग बैठ के सोचो विचार करें इस बारे में कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है तो आज के दौर में हम इस ड्यूटी को कैसे अदा कर सकते हैं उनके उम्मती होने के नाते। तो ये वो राज है, ये वो कुलिया है जो कि अंबिया कराम और रसूलों ने अपने दौर में अपनाया, कि जो किताबें वही उन्हें मिलती थी या जो वही का इल्म मिलता था उसको प्रैक्टिकल वे में लोगों के साथ डिस्कस किया जाता था और उसके अमली तकाज़ों को कस्टमाइज़ करके लोगों को बताया जाता था कि अब लोग उसके ऊपर कैसे अमल कर सकते हैं, ताकि वो बन जाए जो उनके सामने पेश किया जा रहा है, वही के इल्म की सूरत में। ठीक है? तो जब वो लोग बनते थे तो फिर उनकी इज्तिमाई कुव्वत मुआशरों के अंदर तब्दीली पैदा करती थी। उनकी तलवारें नहीं फैसला करती थी, बल्कि उनके जो ये सलाहियतें होती थी सोचने की, समझने की और नताइज पैदा करने की, वो इतनी पुरजान होती थी कि वहाँ प मुआशरों में तब्दीली ऑटोमैटिक आना शुरू हो जाती थी। तलवार का ज़ोर वहाँ पे होता है जहाँ पे मुखालिफिन के साथ उनकी कशमकश शुरू होती थी। ठीक है? जहाँ पे उनकी मुखालफिन के साथ कशमकश नहीं थी, वहाँ पे उन्हें तलवार की या जंग की ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। और मुखालफिन जो हैं, वो पहले दिन नहीं अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये सब मुखालिफ हैं, बल्कि उसके लिए एक तरीक़ेकार है, उसके लिए एक प्रोसीजर है कि पहले लोगों को दावत दें और खुद वो बन के दिखाएँ, जो आप उनको बनाना चाहते हैं। अगर वो उससे इनकार करेंगे, तो फिर वो आपके मुखालफिन में शुमार होंगे। अदरवाइज़ जब तक आप खुद अमली तौर पर वो पेश नहीं कर सकते जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है, तो मुखालफत कैसी होगी? तो ये जो मुर्दा अक़वाम के अंदर नबी ज़िंदगी पैदा करते थे, रसूल जो आके ये ज़िल्लत के शिकार मुआशरों का इलाज करते थे रसालत के ज़रिए, उसकी जो 4 प्रोसेसेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि यतलू अलैहिम आयातिही। ये पहला प्रोसेस है कि कुरान की आयत को या वही के इल्म को तरतीबवार और इस अंदाज में पेश करते थे जिससे इंसान को कुरानी मकासद समझ आ सके। आज जो है बदकिस्मती से मुसलमान भी कुरानी फ़िक्र से चाहे ताल्लुक है किसी का किसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक है, हर इंसान सिर्फ़ कुरान की आयत को पेश करना ही अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ के बैठा हुआ है और इससे आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा। जबकि इससे आगे होना क्या चाहिए था कि हमें पता चल गया कि कुरान का जो मकसद है वो हमारे अंदर इनफरादी तब्दीली पैदा करना है सबसे पहले, कि हम मुस्लिम और मोमिन बने। उसके क्या तकाज़े हैं हम कुरान से उनको समझें और फिर इज्तिमाई तब्दीली का सफ़र आगे बढ़े। उसके लिए अल्लाह ताला कहता है शर्त क्या है कि युअल्लिमुहुमुल किताब हो जो, कि किताब का जो कवानीन का इल्म है वो सीखो कि मुस्लिम और मोमिन की खुसूसियात क्या हैं, उनको अपनाकर हमने बनना क्या है। और उनके जो नताइज हैं वो हम अपनी ज़ात के अंदर पैदा करके लोगों को दिखाएँ कि देखें मैं ये कुरान को मानने वाला हूँ, इस वही का मानने वाला हूँ और मैंने ये नतीजा देखा है कि मेरी ज़ात के अंदर ये तब्दीली आ गई है। और अब मैं समझ गया हूँ कि जो इंसानी मुआशरती निज़ाम है, वो क्यों हमें तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं और कुरान हमें किस निज़ाम की बात कर रहा है। तो अब तक हमारे पास वो निज़ाम भी मौजूद नहीं। अब तक हमारे पास उस निज़ाम के बारे में जो कवानीन वही हैं, वो भी हमने नहीं अभी तक सबने मुतय्यन किए। और उसकी जो हिकमत है कि मौजूदा दौर के अंदर हम जो रह रहे हैं, हमने जो निज़ाम वज़ा किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या हमने उसका कोई पायलट प्रोजेक्ट किया अपनी ज़ात, अपने घर के अंदर या अपनी अपनी जमात या अपनी किसी ग्रुप के अंदर, जाके हम लोगों को कोई अमली नतीजा तो दिखा सकें कि भई जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये हकीकी बातें हैं। क्योंकि होता क्या था कि जब नबी ये सारी बातें लोगों से करते थे, रिसालत जब उन्हें मिलती थी, जब वो लोगों को बताना शुरू करते थे, तो आप देखेंगे कुरान कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो अल्फ़ाज़ आए हैं कि लोग इनको साहिर भी कहते थे, मजनून भी कहते थे, काहन भी कहते थे और शायर भी कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था ये ऐसी बात कर रहे हैं जो हकीकी नहीं है। कोई तख़य्युलाती बात है या ये हमें आँखें बंद करके ऐसे ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है जहाँ पे हमें मज़ा तो बड़ा आ रहा है, लेकिन वो हम होता नहीं देख सकते इस दुनिया के अंदर कि ऐसा मुमकिन भी है। इसलिए ये साहिराना बातें हैं, ये मजनुओं की बातें हैं, ये शायराना बातें हैं, तख़य्युल है बस और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्यों वो सोचते थे या क्यों वो ये बातें कहते थे नबी करीम को? क्योंकि वो बातें शऊरी तकाज़ों के मुताबिक होती थी जिसे हम वही वही का इल्म कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि उसका कवानीने फ़ितरत के साथ जो ताल्लुक है, वो उसके ऑपोज़िट होता है। कवानीने फ़ितरत में आग जो है आपका हाथ लाज़मी जलाएगी, लेकिन वही का जो कानून है उसमें हमें ये बताया जाता है या हम ये समझते हैं कि आग को गुलज़ार कैसे बनाना है।
تاکہ ہم آگ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. تو یہ باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. تو اسی لیے لوگ ان باتوں کو مجنون یا ساحر یا شاعر کی باتیں کرتے تھے. یہ تخیلاتی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کرنا بہت ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے. تو انسانوں کے ہاتھوں جو ذلت کی تباہی ملتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ایک نظام فطرت ہے، قوموں پہ عروج و زوال آتا ہے تو ہم پہ بھی کبھی عروج آ جائے گا، تو اب ہم ویٹ کرتے ہیں. تو نبی یہی کرتے تھے آ کے، انہیں وہ بتاتے تھے یہ ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، لوگوں کا عام کنسیپٹ کیا ہے کہ یہ بس ایسے ہی عروج و زوال ہوتا ہے، کبھی کوئی قوم اوپر جائے گی، کبھی کوئی قوم نیچے آئے گی. لیکن نبی آ کے بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے قوانین کے تحت ہو رہا ہے. جو باطل کا نظام ہے وہ انسانوں کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے کر جائے گا، اور اس کے ریئیکشن میں جو نظام میں حق قائم ہوگا وہ بہتر ہوتا ہے، وہ انسانوں کو خوشگوار نتائج کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اگر ہم ویٹ کریں گے تباہی کا اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے کوئی اللہ کے نظام کی طرف آنا ہے یا اللہ کی تعلیمات کی طرف آنا ہے، تو ہم بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جائیں گے تب تک. اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. تو یہ نظارت اور بشارت نبی کرتے تھے، جس کے لیے وہ انسانیت کے مسائل کا حل پیش کرتے تھے ان ان معاشروں کے اندر رہ کے جہاں پہ وہ بیماریاں، معاشرتی بیماریاں عروج پہ ہوتی تھیں. تنگ دستی عروج پہ ہوتی تھی، انسانی غلامی عروج پہ ہوتی تھی، انسانوں کی نفرتیں عروج پہ ہوتی تھیں، تفرقہ بازی عروج پہ ہوتی تھی، انسانوں کی تقسیم عروج پہ ہوتی تھی. لیکن نبی آ کے کیا بتاتے تھے کہ انسانوں کو متحد کیسے کرنا ہے. ہم نے انسانوں کی جو معاشی بیماری ہے، جو سماجی بیماری ہے، اس کا کیسے علاج ہم کر سکتے ہیں، وہ پہلے اپنی ذات کے اندر وہ علاج کر کے دکھاتے تھے. جو لوگ ان پہ ایمان لے کر آتے تھے وہ اپنی ذات، اپنے گھر کے اندر وہ علاج کر کے دکھاتے تھے. اس علاج کرنے کو جو ہے ہم تزکیہ کہتے ہیں، کہ ہم اس بیماری جس کا ہم شکار تھے ہم اس کے معالج بن جاتے ہیں، ہم اس کے مسیحا بن جاتے ہیں. نبیوں کے صدقے یا نبیوں کی تعلیمات کے صدقے یا ان کی وساطت سے جو اللہ نے ان پہ وہی نازل کیا ہے، اس کے مطابق ایک مسلم اور ایک مومن جو ہے وہ اس بیمار معاشرے میں جہاں وہ پہلے خود بھی بیماری کا شکار تھا، وہ وہاں پہ معالج بن جاتا ہے اس معاشرے کے لیے، اس معاشرے کا ڈاکٹر بن جاتا ہے. جس کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم نے جو دوائی حاصل کر لی ہے، جو ٹریٹمنٹ اور جو علاج، بہترین علاج میں نے تمہیں سکھا دیا اور تم نے اس کو سیکھ کے اپنے اوپر اپلائی کر کے رزلٹ دیکھ لی ہے، جو ایمان بالغیب تھا وہ ایمان بالیقین میں کنورٹ ہو گیا، اب اس کو لوگوں تک پہنچا دو. اس کو ابلاغ کہا جاتا ہے. ابلاغ کا مقصد ہم نے کیا بنا دیا جی، یہ آیت پڑھی اس کو آگے بتا دو، یہ تبلیغ ہو گئی، یا تبلیغی جماعت جی یہ کر رہی ہے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ لیں آج دوبارہ سے کہ ابلاغ ان بیماریوں کا علاج کر کے عملی طور پر لوگوں کو اس کو پیٹنٹ فری کر دینا کہ ہم اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں آپ سے لے رہے، ہم اس کا کوئی اجر بھی نہیں آپ سے چاہتے، لیکن ہم چاہتے کیا ہیں کہ آپ اپنی اس بیماری سے شفا یاب ہو جائیں. شفا کون سی ہے؟ جو قرآن کے اندر موجود ہے. اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ جو تم پہ نازل ہوا ہے اس کو پہنچاؤ لوگوں تک. نازل کیا ہوا ہے؟ شفا اور رحمت. لوگوں کے لیے شفا اور رحمت نازل ہوئی ہے. اب وہ شفا اور رحمت اس ڈاکٹر کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم نے لوگوں کا علاج نہ کیا، لوگوں تک وہ ڈاکٹری ٹریٹمنٹ نہ پہنچائی، تو سمجھ لو کہ تم نے جو رسالت ہے اس کا حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ تو تبلیغ یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام ہے کہ لوگوں کو بس یہ بتا دے جی یہ آیت پڑھیں تو یہ آپ کا علاج ہو جائے گا، یا یہ دو چیزیں کریں تو آپ کا علاج ہو گیا، یا آپ اس پریشانی سے نکل آئیں گے. بلکہ اس علاج کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کو اس علاج سے گزارنا بھی ہے آپ، تاکہ لوگوں کو اس کا عملی فائدہ ملے. اور جو لوگ ایمان بالغیب نہیں لے کر آ سکتے وہ ایمان بالیقین کر کے دیکھ لیں کہ ہاں بھی یہ بندے جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر مسیحا بننا ہے لوگوں کے لیے. ہمیں معالج بن کر لوگوں کو ان کے معاشرتی مسائل اور اس تباہی سے نکالنا ہے جس کے اندر باطل کا نظام یا مروجہ نظام لوگوں کو مبتلا کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے جو ان کے پاس کلیہ تھا، جو ان کے پاس ٹیکنیک تھی، جو ان کے پاس اللہ نے جو ایک علم عطا فرمایا وحی کی صورت میں، اس کو عملی طور پر انہوں نے اس طرح سے کیا کہ معاشروں کے جو مسائل ہیں اس کا حل اپنی ذات کے اوپر بھی نافذ کیا، اپنے گھروں کے اوپر نافذ کر کے لوگوں کو عملی شکل پیش کی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا سچائی ہے.
وہ साहिर की बातें नहीं है। वो अल्लाह ताला इसलिए फरमाता है कि ये नबी साहिर नहीं है, ना ही ये शायर है, ना ही ये मजनू है, कि ये ऐसी तखय्युलाती बातें नहीं कर रहा, बल्कि ये हकीकत को बयान कर रहा है, और हकीकत को बयान करके सिर्फ बातों की सूरत में नहीं, अमली तौर पर भी नमूना पेश करके ये उसको हकीकत की सूरत में पेश कर रहे हैं, ताकि अब ऐनुल यकीन वाले भी यकीन ले आए इस नबी और इसके पैगाम के ऊपर। और ये आज हमारी ड्यूटी है, जिससे हम दूर जा रहे हैं और पास आने का नाम नहीं लेते। और हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम किसी तरह ज़बरदस्ती मुआशरे पे अपना आप थोप दें, कुरान को थोप दें, इस्लाम को नाफिज़ कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। ये इस्लाम का ना तकाज़ा है, ना तरीक़ेकार है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि इज्तिमाई अमल जो है वो आपका, वो उन लोगों के ज़रिए होगा जो ये डॉक्टरों की जमात होगी, ये फिर बीमार मुआशरे का और फिर बीमार दुनिया का इलाज करेंगे, जिसको इस्तख़लाफ़िल अर्ज़ कहा गया है कि उस सूरत में वो मुआशरे कायम होंगे जिसमें ये बीमारियाँ नहीं होंगी, जिसमें मैं, आप और दुनिया का हर इंसान आज उस बीमारी के अंदर रह रहा है, या उस बीमार मुआशरे के अंदर रह रहा है, पोल्यूटेड आबो-हवा में रह रहा है। तो वो कहता है कि ये तब होगा जब ये लोग मिलेंगे, ये डॉक्टर मिल के उसका इलाज करेंगे और उसके उसके इलाज का अमली नमूना पहले ये अपने अंदर पेश करेंगे। ठीक है? तो फिर ये चीज़ें नाफ़िज़ होंगी। तो उसके लिए अल्लाह ताला कहता है करना क्या है? सिंपल सा काम है, जो कवानीन अल्लाह के वही के अंदर, उसको समझें कि ईमान और इमाद सालिहा, इसकी अहमियत क्या है? इसका ताल्लुक क्या है? इसके अंदर कितने कवानीन छुपे हुए हैं? मैं इनमें से सिर्फ़ चंद कवानीन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहला कानून है कुरानी कानून बराए तब्दीली सय्यआत। मैंने सय्यआत का तर्जुमा नहीं किया, हमारे यहाँ इसको गुनाह कहा जाता है, लेकिन सय्यआत बेसिकली हर किस्म की नेगेटिविटी भी है, हर किस्म का वो अमल भी है जो हमारी ज़ात के लिए बुरा है, जो हमारे मुआशरे के लिए बुरा है, जो हमारे किरदार के लिए बुरा है। तो हर उस अमल को हम सय्यआत कहते हैं, जो हमारे लिए हमें नेगेटिव साइड पे लेके जाता है। यानी हमारी सलाहियतों को कम करता है, हमारी ताकत को कम करता है, हमारी ज़ात को आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे ज़हन को आगे जाने से रोकता है और उसमें मनफियत पैदा करता है। तो वो तमाम चीज़ें सय्यआत हैं। तो अल्लाह ताला कहता है सूरह फुरकान की 2 आयत मैंने पेश की हैं कि युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामत व यख़्लुद फ़ीहा मुहाना। अब ये बात क़यामत के साथ अल्लाह ताला नहीं जोड़ा, बल्कि यौम क़यामत यानी नताइज जब पैदा होंगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि उस दिन क्या होगा कि लोग ज़िल्लत का शिकार हो रहे होंगे, क्योंकि उनके अमाल नतीजा पैदा करके उनके सामने पेश कर रहे हैं, और वो ज़िल्लत का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनके अमाल ने उनको ज़िल्लत के साथ जोड़ दिया है या नाकामी के साथ जोड़ दिया है। फिर अल्लाह ताला कहता है इसका फ़ॉर्मूला क्या है? इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा, कि इसका तोड़ क्या है कि लोग तौबा करें, वो रास्ता छोड़ दें जिस पे वो चल रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं उसको बदल दें। किसके साथ? ईमान के साथ बदल दें। ईमान के तकाज़े हम आगे भी पढ़ चुके हैं, आगे भी समझ चुके हैं, और उसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके साथ करना क्या है? सोच के साथ अमल को बेहतर करें, अमला सालिहा। फ़उलाइका, अल्लाह ताला कहता है होगा क्या उससे? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, कि जो सय्यिआत हैं उनको बदल देगा हसनात के साथ। यानी अमाल सालिहा कुछ और है, उसका नतीजा हसनात की सूरत में होता है, जो कि सय्यिआत को बदल देते हैं। हसनात हर वो पॉज़िटिव चीज़ है जो हमारी ज़ात के अंदर भी तब्दीली, खुशगवार तब्दीली पैदा करता है, तवाज़ुन कायम करता है, और मुआशरों के लिए भी खुशगवारी और तवाज़ुन पैदा करने का सबब बनता है। तो ये वो कानून है जो अल्लाह ताला कहता है जुड़ा हुआ है 2 चीज़ों के साथ, 3 चीज़ों के साथ, कि जो लोग गलत रविश का शिकार हैं, वो अपनी गलत रविश को छोड़ दें। जो गलत सोच का शिकार है, वो गलत सोच को छोड़ के उस तरह ईमान लाए जैसे अल्लाह ने कुरान के अंदर ईमान लाने का कहा है, और उस तरह अमल सालिहा करे जिस तरह से अल्लाह ने कुरान के अंदर अमल सालिहा करने का कहा है, ताकि हमारी जो सय्यिआत हैं वो हसनात के साथ बदल जाएँ। दूसरा जो कानून है अल्लाह ताला ने पेश किया, वो भी बड़ा खूबसूरत कानून है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मग़फ़िरत, यानी इंसान की इनफरादी और मुआशरे की इज्तिमाई हिफाजत का कानून, और मुआशी और जो कह लें कि हमारी जो जिस्मानी नशो-नुमा है, जिसको हम रिज़्क के साथ जोड़ते हैं, उसका जो नशो-नुमा का कानून है, उसको अल्लाह ने रिज़्क़ करीम का है, कि फ़ल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। ईमान, जैसे अल्लाह ने कहा है, जैसे मैं नहीं कह रहा या हमने नहीं सोचा, वो नहीं, जो अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है, वो ईमान लेकर आएँ, वैसे जैसे कि ईमान लाना है, वअमिलु सालिहा, और वो अमाल सालिहा करें जैसे कि कुरान बयान करता है। उससे होगा क्या? लहुम मग़फ़िरा, उनको हिफ़ाज़त मिलेगी। वो हिफ़ाज़त जिससे वो अपनी इनफ़रादी हिफ़ाज़त भी करेंगे, और उनके मुआशरों के अंदर भी हिफ़ाज़त रहेगी, और उनको रिज़्क़ करीम मिलेगा। वो रिज़्क मिलेगा जिसमें इज़्ज़त होगी, जिसमें
عزت ہوگی، تکریم ہوگی، انسانوں کی بھی اور انسانیت کی بھی۔ تو یہ بھی اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ آئینہ موجود ہے قرآنی آیات کا کہ کیا ہمیں ان میں سے کچھ چیزیں مل گئی ہیں یا کتنی چیزیں ہم نے ان میں سے اچیو کر دی ہیں۔ تو یہ ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہے جو ہم نے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کے مطابق ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کی ہدایات کے مطابق اعمال صالحہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ نہیں ملی اگر ابھی تک، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے، اپنے فہم کے اندر بھی، اپنے شعور کے اندر بھی اور اپنے اعمال کے اندر بھی۔ اور تیسرا اہم قانون وہی ہے جو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے استخلاف فی الارض کا بھی جو وعدہ ہے وہ بھی آمنو اور عامل صالحات کے ساتھ جوڑ دیا، کہ جو معاشروں کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، جو معاشروں کے اندر پالیسیز اپنی پیش کرنا چاہتے ہیں یا پالیسیز کو جو ہے بعمل بنانے کی یا اس پہ پابند کروانے کی صلاحیت دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں۔ اب یہ دو چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں اور ہم نے ان کے اوپر بہت سارے فوکس کیا ہے، بہت سارا، اور اس پہ ہم نے پہلے بھی سیشن کیا ہے اور آج کے سیشن میں بھی میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں ایمان کو، تاکہ ہمیں اس کی مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ آج اس میں نے تھوڑا سا اینگل چینج بھی کیا تاکہ ہمیں مزید تھوڑا سا ڈیپتھ ملے کہ ایمان باللہ سے مراد ہے کہ انسانی معاشرتی پالیسی سازی تک ہم جائیں، اس کی قانون سازی تک جائیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی کہ ہم نے قانون وہاں سے لینا ہے جہاں پہ انسانی سوچ نہیں ہوگی، انسانی جذبات نہیں ہوں گے، کسی اور کو ہم نے الہ نہیں ماننا بلکہ اللہ کو الہ ماننا ہے، کہ اس کا قانون اور اس کی پالیسیز جو قرآن میں یا وحی میں بیان کی ہیں ان کے اوپر ہم نے اپنے معاشرے کی یا اپنی جماعت کی یا اپنے ذات کی یا اپنے گھر کی عمارت کھڑی کرنی ہے۔ تو یہ وہ ایمان باللہ جو ہم نے لے کر آنا ہے کہ ہر پالیسی، ہر قانون سازی کی بنیاد جو ہے وہ غیر اللہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کا جو تعارف قرآن پیش کرتا ہے اس میں کون سی حقیقتیں پنہاں ہیں، جس کو اللہ نے صبغت اللہ کہہ کے ہمارے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کی ان صفات میں سے کن صفات میں اپنے آپ کو بھی ارتقا کروا کے بشریت کے اندر رہ کے ان صفات سے انسانوں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا بینچ مارک بھی ایمان باللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا چیز ہے کتب پہ ایمان، کہ کائناتی علم جو کہ ایک فطری علم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی جوڑ ہے۔ اور پھر جو شعوری علم ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اسپیشلی وہی کیا گیا ہے انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر رسالت کی گئی ہے اس چیز کی، تاکہ وہ شعوری قوانین بھی پہنچائیں۔ کائناتی قوانین تک تو انسان پہنچ ہی جائے گا عقل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم عقل استعمال کر رہے ہو کائناتی قوانین میں، وہی کے اندر وہ عقل اس طرح سے کام نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں اسپیشلی جو ہے انبیاء اور رسول بھیجنے پڑتے ہیں تاکہ وہ آپ کو شعوری قوانین سے بھی ہم آہنگ کریں، تاکہ ہم کائناتی علم بھی حاصل کریں اور شعوری علم بھی حاصل کریں جو کہ ان نبیوں اور رسولوں کے تھرو آیا جس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور ان پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انسانوں نے اس میسج کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا، یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ صرف نبی ہیں، ہمارے لیے نہ لینن کوئی رول ماڈل ہے، نہ ہی علامہ اقبال ایک رول ماڈل ہے۔ وہ ہمارے محسن ضرور ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن کی آگاہی دی، لیکن رول ماڈل ہمارے لیے صرف نبی اور رسولوں کی ذات ہے، صرف ان لوگوں کے واقعات ہیں جو قرآن کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ ہم ان سے سبق سیکھیں، ان سے اپنی جد و جہد کی رہنمائی لیں، ان سے اپنی زندگی کی رہنمائی لیں، یہ ہمارے ایمان کا عملی تقاضا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سیکھنا یا کہ فلانے ریفارمر نے آ کے کیا کیا، فلانے نے آ کے کیا کیا، بلکہ ہمارے ریفارمر بھی نبی ہیں، ہمارے ریفارمر بھی رسول ہیں، اور ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہیں، اور ہمیں انہی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری وحدت قائم ہو۔ ہمیں کسی انسان کے ساتھ جڑنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے پیروکار ہیں، اور اللہ کے پیروکار بننے کا جو عملی نمونہ نبیوں نے، رسولوں نے پیش کیا، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کیا۔ انہوں نے جو ملائکہ پر ایمان ہے جس سے انہیں کائناتی علم ملا، اس کو انسانوں کی بہتری کے مقاصد، بہتری کے لیے کیسے استعمال کیا انہوں نے، جو غیبی امداد اللہ نے اس قرآن میں ذکر کیا وہ ان سے کیسے ملتی تھی، تو یہ ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہم کریں کیا، تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ نکھر جائے اور بہتر ہو جائے۔ آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ کہ ہم نے جو بھی فطری علم سیکھا ہے کائنات کے نالج کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے، اور جو شعوری علم سیکھا ہے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانے کے بعد کہ اللہ نے ہمیں وحی کے ذریعے کون سی ہدایات دی ہیں، ان سے انسانی زندگی کے معاملات کو ہم نے کیسے بہتر انداز میں نبھانا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو اور ہماری آخرت لوگوں کی زندگیوں میں آسانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث ہیں، ہماری آخرت بھی مشکل کا شکار ہوگی۔
اگر ہم لوگوں کے لیے، اس دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے، آسانیوں کا سبب ہے، تو ہماری آخرت بھی یقینی طور پر آسان ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہیں، ان کو میں نے سرسری اس لیے بیان کیا کہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ آج تھوڑا سا میں نے اینگل چینج کر کے اس پہ بات کیا تاکہ ہم اس کو مزید سمجھ جائیں۔ آپ جو لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ماضی صالحہ سے کیا مراد ہے۔ ہمارے یہاں اس کے بارے میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ، مسکنسیپشن ہے کہ شاید ہم بھی کوئی ایسے اعمال کی تبلیغ یا پریچ کرنے آئے ہیں کہ جی آپ یہ کریں، صبح یہ پڑھیں، دوپہر کو یہ پڑھیں، شام کو یہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں اور سچ بولیں، تو صرف یہ ماضی صالح ہے۔ ماضی صالحہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ نے ہمیں وعدے فرمائے ہیں، اور وعدے جو اللہ کے ہیں وہ ایسے کسی عام سی چیز کے ساتھ نہیں نتھی ہوئے، بلکہ اس عمل کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حسنات پیدا کرے گی معاشروں کے اندر، جیسے میں نے پچھلی آیت میں پیش کیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ عمل جو انسانی زندگی میں توازن قائم کرے، خوشگواریوں کا باعث بنے، یعنی کہ حسنات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عمل صالحہ کا ایک جز ہوگا۔ اس کا دوسرا جز کیا ہے جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو نظام ہے وہ بھی وہی کے نظام کے تابع ہوگا، تو ہماری حسنات وہ نتیجہ پیدا کریں گی جو عمل صالحہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف اچھائی کریں گے اور مروجہ نظام جو بھی چل رہا ہے اس کے اندر ہم رہ کے تو ہم وہی کا پیغام اس کے ساتھ ہم وہ نتائج پیدا کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم مروجہ نظام کے اندر رہتے ہوئے وہی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا وہی کی جو تعلیمات ہیں اس کو پیش کرتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق چینجز نہیں لے کر آتے، بلکہ وہی کے نظام، وہی کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے تب تبدیل ہوں گے جب ہم لوگوں کو مروجہ نظام کے متبادل وہ نظام بھی پیش کریں کہ جی یہ نظام جو اللہ نے وہی کے اندر پیش کیا ہے، وہی کے اندر ہمیں ہدایات دی ہیں، اس کو اگر ہم جوڑ کے رکھیں آپ کے سامنے تو اس نظام کی شکل یہ بنتی ہے، اور جو ہم حسنات کر رہے ہیں وہ اس نظام کے تحت آپ کے معاشرے کو بدل دے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ہمیں دیکھیں، ہمارے گھروں کو دیکھیں، ہماری جماعت کو دیکھیں۔ تو ضروری چیز کیا ہے ہمارے صالحہ کے اندر کہ ایک تو ہم معاشرے کے اندر شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت دیں، جیسے آگ کی مثال دی کہ آگ کے اندر ہم خیر پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کریں کہ ہم نے آگ کے اندر محفوظ رہنا ہے۔ ہمیں آگ کے اندر بھی کودنا پڑے تو ہم اس میں محفوظ ہوں گے، بلکہ ہم اس کے اندر رہ کے بھی اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ اور وہ مقاصد کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مروجہ نظام نے ظلم کیا ہوا ہے اس مروجہ نظام کو ریپلیس کر دیا جائے اس نظام کے ساتھ جس کا ہم شعوری ماڈل بن چکے ہوئے ہیں، عملی ماڈل بن چکے ہوئے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تب وہ مصلح کہلائے گا، تب ہم معاشرے کو ہلاکتوں سے بچا سکیں گے۔ تو ہمارے صالح کی دو بڑی اہم شرائط ہیں، ایک حسنات کی صورت میں ہو، اور دوسرا ہمیں ان نظاموں کی آگاہی بھی ہو جو کہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ تبدیلی پیدا کریں معاشرے کے اندر۔ تو اس میں تین چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی۔ یہ بالکل ہم لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ توجہ اپنی مرکوز رکھیں اس وقت کہ ہمارے اعمال صالحہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں ابتلا سے گزرنا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو آزماتا ہوں، اور ابراہیم کو بھی آزمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 ہے کہ ابراہیم کو بھی اللہ نے کچھ باتوں میں آزمایا ہے، ابتلا کا شکار کیا ہوا، اذ ابتلا ابراہیم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ان تمام سٹینڈرڈز کو میٹ کیا ہے، اس نے ان تمام مراحل کو طے کیا ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے کردار سازی کے ساتھ، اور پھر اس کو کیا کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ اس کو پھر امام الناس بنا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ کردار موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھی کہ وہ لوگوں کو امامت کر سکیں، لوگوں کو لیڈ کر سکیں، لوگوں کو نتائج پیدا کر کے دکھا سکیں۔ تو ابتدا کا جو مطلب ہے کہ دودھ کے اندر جیسے مکھن موجود ہے، ملائی موجود ہے، دہی موجود ہے، لیکن دودھ کو یہ سب چیزیں پیدا کرنے کے لیے پروسیسز سے گزرنا ہوگا، ان امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ کبھی اسے گرم ہونا ہے، کبھی اسے ابلنا ہے تو اس کے اوپر ملائی آئے گی، کبھی اس کو لسی بننا ہے تو اس کو وہ مدانی میں سے گزرنا ہے، مطلب گھومنا ہے اسے بار بار، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ یا اگر اس نے کوئی اور چیز جو پنیر ہے، اگر پنیر بننا ہے تو اس نے اس کے لیے پھٹنا ہے، اس نے اپنی ذات کو چیرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے ساتھ اندر، تمہارے اندر کتنی صلاحیتیں موجود ہیں، اور تم اپنے حالاتوں واقعات کے مطابق
कभी मक्खन बनोगे, कभी मलाई बनोगे, कभी दही बनोगे, कभी पनीर बनोगे, लेकिन तुम्हें उस सब के प्रोसेसेस आने चाहिए। और हालात की संगीनी या हालात के तकाज़ों को देखते हुए आपने कभी खुद को मक्खन की सूरत में पेश करना है, कभी पनीर की सूरत में, कभी दही की सूरत में, कभी दूध की सूरत में। यानी कि ये वो हिकमत है जो अंबिया किराम को सिखाई जाती थी कि आपकी शख्सियत डाइवर्सिफ़ाइड होगी। आपकी शख्सियत ये नहीं कि बस आप एक ही चीज़ है और आपको एक ही काम करना आता है, बल्कि आप डाइवर्सिफ़ाइड होंगे। आपके अंदर सलाहियतें ऐसी होंगी कि आप हर हर मुश्किल का हल करना जानते होंगे या बेशुमार मुश्किलात के अंदर से गुज़रने का फ़न जानते होंगे। तो ये वो इब्तिला है जिससे हमने गुज़रना है, जिसके तहत हमने अपनी किरदार साज़ी करनी है, अपनी सलाहियतों में इज़ाफ़ा करना है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि तुम वो पावर, तुम्हारे अंदर वो ताकत आ जाएगी जिससे तुम हसनात करोगे, जिससे तुम लोगों की बीमारियों का इलाज करोगे, उनके जो मसाइल हैं, जिसको दही चाहिए तुम उसको दही बना के दे दोगे, जिसको दूध चाहिए दूध दे दोगे, जिसको मलाई चाहिए मलाई दे दोगे, जिसको पनीर चाहिए पनीर दे दोगे, तुम्हारे पास हर मसले का हल मौजूद होगा। तब जाके के अल्लाह ताला कहता है कि ये कुरान जो है शिफा और रहमत है लोगों के लिए। लेकिन वो करेगा कौन? वो मोमिन शिफा पेश करेगा लोगों के सामने। और उसके साथ-साथ वो क्या करेगा कि वो जो मुआशरे का निज़ाम है, उसको भी कुली तौर पर रिप्लेसमेंट की सूरत में पेश करेगा, ताकि लोगों को बताए कि ये जो बीमारियाँ हैं, इसका वक़्ती इलाज तो मैं करके दे रहा हूँ, लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज ये है कि हम उस निज़ाम को भी बदल दें, जिसके ज़रिए से ये बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और वो निज़ाम कैसे बदलेगा? शऊरी तौर पर बदलेगा, शऊरी तौर पर, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। वो जंगी तौर पर नहीं बदलेगा, वो ज़ालिम बन के नहीं बदलेगा, वो फ़साद करके नहीं बदलेगा, बल्कि शऊर की बेदारी के साथ बदलेगा कि लोगों का शऊर बेदार हो। तो अब आप समझ लें कि कुरान पाक ने जो अमाल सालिहा की जामिया और फ़हरिस्त कोई नहीं दी, तो उसके पीछे राज़ यही है कि हर मुआशरे की बीमारी मुख्तलिफ हो सकती है। हर मुआशरे के अंदर आज सोशल मीडिया का दौर है, तो आज सोशल मीडिया की भी बीमारियाँ मौजूद हैं, जो कि मक्की ज़िंदगी में शायद मौजूद नहीं थी इस तरह से। मदनी ज़िंदगी में इस तरह से मौजूद नहीं थी, तो इसलिए अल्लाह ने कोई अमाल सालिहा की लिस्ट नहीं दी, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट दिया है कि मुआशरे के अंदर जो भी बीमारी होगी, आपने उसका इलाज करना है। और ये इलाज का अमल जो है, जब आप उसकी रिप्लेसमेंट भी करेंगे, उसकी जो रूटीन है, उसकी जो खुराक है मरीज़ की, तो उसका जो निज़ाम ज़िंदगी बदल देंगे, उसके साथ जुड़ के जब जमा होगा, तो वो अमाल सालिहा कहलाएगा। सिर्फ़ उसकी खुराक, सिर्फ़ उसका वक़्ती इलाज करना मकसूद नहीं, बल्कि उसका मुकम्मल इलाज करना मकसूद है, ताकि वो जो शिफ़ा उसे मिली है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम उस जन्नत में चले जाओ जिसमें तुम हमेशा रहोगे। वो जो हमेशगी है वो उस सूरत में होगी जब हम उसके अंदर से उस बीमारी की जड़ को भी निकाल देंगे। जब हम उसका निज़ाम ज़िंदगी चेंज कर देंगे, उसकी रूटीन चेंज कर देंगे। वो रूटीन कै कब चेंज होगी? जब हमें उस रूटीन का इल्म होगा कि इसके मुतबादिल कौन-सी रूटीन होगी। तो ये चीज़ है कि जो हम अब आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं आने वाले सेशंस के अंदर, कि इस्लामी निज़ाम वो कौन-सा मुतबादिल पेश करना है हमने। इस्लामी निज़ाम की सूरत में जो हमने लोगों को पेश करना है, ना सिर्फ़ लोगों को पेश करना है पहले, बल्कि उससे पहले हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसको नाफ़िज़ करना है, अपने घरों के अंदर उसको नाफ़िज़ करना है, अपनी जमात के अंदर उसको नाफ़िज़ करना है, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि जो अल्लाह ने वादा किया है वो अल्लाह कैसे पूरा करता है? जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुर्दा को कैसे ज़िंदगी देते हो? तो अल्लाह ने कहा कि ये जो तायर हैं, इनको लेकर आओ, इनको काटो, इनको बुलाओगे तो ये दौड़ते हुए आएँगे। तो अल्लाह ने क पूछा था कि क्या तुम्हें ईमान नहीं है? उन्होंने कहा ईमान है। लेकिन मैं इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूँ, तो ये इत्मीनान क़ल्ब हमें भी चाहिए। इसके बगैर हम भी लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। तो ये वो बुनियादी मसले हैं जो कि हम नहीं पूरा करते आ रहे, हमारे बड़े नहीं पूरा करते आ रहे, जिसकी वजह से इस्लामी निज़ाम दूर है दुनिया से। दुनिया को लगता है ये एक तख़य्युल बन चुका है, ये शायद कभी था भी नहीं, कभी होगा भी नहीं। लेकिन हम समझ गए हैं कुरान की रोशनी में ये क्यों नहीं हुआ, या क्यों नहीं हमारे से हो रहा, उसकी वजह ये है कि हम कुरानी तकाज़ों से मुतसादम होके चल रहे हैं। कुरान के तकाज़ों को साथ लेके नहीं चल रहे। ये जो अंडरस्टैंडिंग है अल्फ़ाज़ की, हम उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं नहीं बस हमें जल्दी-जल्दी टोटका बताएँ, कोई भी बंदा आके बताए कि मुझे सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है और मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ। हम ये चाहते हैं। कुरान कहता है नहीं, तुम खुराक भी चेंज करो, तुम अपनी रूटीन भी चेंज करो, तुम अपने सोने के औकात भी चेंज करो, तुम अपने जागने के औकात भी चेंज करो,
तुम अपने समाजी कवानीन में भी तब्दीली लेकर आओ, तुम अपने मुआशी कवानीन में भी तब्दीली लेकर आओगे, तो फिर तुम्हें वो चेंज मिलेगी जिसको तुम कुरान में देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन वो अप्लाई या वो तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम उसके मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे। हम उसके मुताबिक एक्शन नहीं प्लान कर रहे। तो ये वो चीज़ है जो अब हमने इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर कायम करने की कोशिश की है कि हम शूरी तकाज़ों को समझें। हमारा मकसद दर्स देना नहीं, कोई नॉलेज झाड़ना नहीं, बल्कि अप्लाइड फॉर्म में अपने आप को तैयार करना है, और जो लोग तैयार होना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, उनको वो माहौल देना है, ताकि हम सब इब्तिला के ज़रिए से, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिला से गुज़रे हैं, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रे हैं, तो हम भी लोगों के लिए रोल मॉडल बनें। लोगों को लीड कर सकें कि भई ये देखें, ये मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली ऐसे-ऐसे आई है, आप भी लेकर आ सकते हैं। हमारे पास ये ताकत मौजूद है, या ये कानून मौजूद है, या ये हमारे पास एक टोटका मौजूद है, नुस्खा मौजूद है, जिसके ऊपर हमने काम करके ताकत और तक़वियत हासिल की। ये तुम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि तुम्हें पूरी अपनी रूटीन, अपना पूरा जो अमली ज़िंदगी का निज़ाम है, उसको चेंज करना होगा। तो ये हमारा आज का सेशन था जी, हमारे सालिया के हवाले से, ईमान के हवाले से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की जो कामयाबी का राज था, वो मैंने आपके सामने कोशिश की है पेश करने की इस 1 घंटे के अंदर। अगले सेशंस में हम जो बात करेंगे वो होगा कि अब हम निज़ाम, किस निज़ाम की बात कर रहे हैं, और वो निज़ाम जो मुरव्वजा निज़ाम है उससे किस तरह मुख्तलिफ है, क्योंकि जब तक हम उस निज़ाम को भी नहीं समझेंगे, हमने ये सीखा है कि हमारे सालिया भी, हमारे जो हसनात भी हैं, वो भी नताइज नहीं पैदा करेंगे। हम हमारे सालिया की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते निज़ाम को समझे बगैर। तो निज़ाम को मुरत्तब करना, उसको समझना, वो किस अंदाज में करना है, उसको हम अगले सेशंस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की तवज्जो का, आप लोगों के टाइम का। आप लोगों ने बड़ी हौसले से, बड़ी तवज्जो से सुना। तो अब इसके बारे में आप लोग अपनी राय दें, कोई क्वेश्चंस हैं वो करें, या